London holds its breath on this historic occasion. 인생에서 가장 중요한 경기를 치르는 선수들. Goes to whip it in. 나이는 어리지만 자세는 벌써 프리미어리그였는데 Me. 철없는 훌리건의 난입으로 경기는 중단되고 말았죠. 급기야 분위기는 거칠어집니다. 이때 이 모습을 지켜보던 축구계의 전설이 나서며 자연스럽게 그의 팀까지 함께 가게 되었죠. We're an international football team. 그런데 국제대회를 나간다는 선수들의 상태는 비웃음을 불렀고 We go to Roma. 농담이 아닌 진짜 로마에서 열리는 국제대회에 출전한다고 하네요. 드디어 밝혀지는 대회의 정체가 The football competition, street soccer, all homeless. 영화 홈리스 월드컵 시작합니다. Called the Homeless World Cup. Let's get it. Every player has a story to tell. 저마다 사연을 가지고 있는 사람들이 하나의 목표를 향하는 길에 비니가 나타난 건 큰 행운이었죠. You should come with us. 그런데 And I am not homeless. 당연히 같은 처지라고 생각한 그가 아니라며 도망치듯 떠나는 모습은 That's just made up. 모두의 의심을 사기 충분했고 Vinny, come to Rome. 다시 아침은 찾아오는데 오늘은 조금 특별한 날이었죠. He's here. 함께 살지 못하는 딸을 만나는 날이니까요. Tell me all your news. We're having a special ceremony. And Are you going to come? Of course I'll be there. 늘 그래왔듯이 진정성 없는 말로 이 순간을 넘기려고 했지만 Please say so. I mean now. Don't let her down. 어느새 커버린 아이에게 억지 희망 따위는 통하지 않게 되었고 I'm really sorry. I'm gonna be away. Where? 그 순간 Rome. 갑자기 떠오른 한마디 변명으로 인해 계획에도 없던 로마로 향하게 되었습니다. Perfect. 불편한 노숙자들과 함께 말이죠. we know nothing about him. Who even is he? 선수들은 갑자기 굴러온 노를 쉽게 믿지 못하지만 멜의 수상한 믿음을 깰 수 없어 결국 한 팀이 되었네요. Welcome to Rome, the eternal city, to the 20th Homeless World Cup. 벌써 분위기가 달아오른 로마로 각자의 사연을 간직한 세계 각국의 선수들이 도착하며 홈리스 월드컵이라는 축제가 시작됩니다. Let's play football! 그리고 It's going to be great. 잘 곳을 찾아야 하는 불편함도 잠시 잊을 수 있게 되었네요. 그런데 What are you doing? Methadone. I was on heroin for a long time. 룸메이트 네이선이 하필이면 약한 남자란 사실을 알게 되고 You got me sharing a room with a junkie. 아무리 치료 중이라 해도 언제 다시 시작될지 알 수 없어 도망치듯 피해 낯선 거리로 나와 다시 혼자만의 밤을 보내야 했죠. 다음 날이 밝고 다행히 다시 나타나며 대회 첫 경기가 시작됩니다. 시작부터 강팀과 붙었지만 그동안의 노력을 생각해 마음을 다지고 있었죠. Let's go and win this game. 그런데 We can't find South Africa. 상대팀 남아공이 로마에 도착하지 못해 1승을 거저먹은 개꿀에 기뻐하고 있을 때 So, he's from Zimbabwe. Then you should deport him. 난민 선수의 국적 문제로 떠나지 못하게 되자 추방이라는 방법을 선택해 로마로 향할 수 있게 됩니다. Okay. 이때 쉽지 않은 상대 포르투갈과 두 번째 경기가 시작되는데 과한 긴장으로 얼어버린 선수들은 힘없이 쓰러지고 Sir, I already asked you. 열정 과다 감독이 퇴장하고 나서야 비니가 들어오게 되는데 주눅 따위 없는 개인기로 분위기가 바뀌기 시작하며 클래스의 차이를 보여줍니다. 한 점 차로 밀리며 전반전이 끝났지만 Look, a shite team can win if they have a good game plan. 선수들이 집중하기 시작하자 경기의 흐름을 가져올 수 있었죠. 급이 다른 개인기에 상대 골대는 힘없이 열리고 요행이 아닌 실력으로 가장 먼저 승점을 쌓고 있을 때 무사히 도착한 남아공 팀은 Proteja. 참가의 기쁨도 잠시 첫 경기를 날려먹은 사실을 알게 되죠. 하필 이때 패배의 당사자를 만나게 되고 So you are very lucky, of course, because we would have won. I don't think so. You want to win because you're a real player. 밀리지 않는 비니를 긁어 Yeah, true, but I didn't even. 보이스피싱에 성공하고 말았죠. 아무것도 모르는 잉글랜드가 승자의 여유를 즐기고 있을 때 말 You freed the spirit of this competition. 한마디에 낚여버린 한 사람 덕분에 Volunteering to play South Africa, it's wonderful. 재경기 소식에 들떠있던 마음들은 찬물을 뒤집어 쓰고 What? But as soon as that's over, you're shunning us and walking off. 서로를 이해하지 못하고 겉돌던 비니는 다시 자리를 피하고 말았네요. 그런데 남겨진 선수들이 막연한 원망은 그치고 밤거리로 나서는데 This
is where you've been sleeping. 어둠 속으로 숨어버린 그를 찾아 Ciao. 개인적 불만들은 잠시 접고 I think we should play them. If Vinny thinks we can beat him, I'm down with that. 어차피 벌어진 일에 원망 따위는 치우기로 합니다. After a demonstration of the true English spirit. What's going on? They're singing for us. Can you hear that? Everyone loves us. 잉글랜드의 용기를 향해 쏟아지는 응원 가운데 You're going to lose. 도파민 터진 선수들의 경기가 시작됩니다. 그런데 약한 남자 치료 중인 네이선이 과한 관심과 큰 소음 앞에 흔들리며 What's he doing? Okay. 결국 경기장을 벗어나야 했죠. 그리고 귀를 파고드는 남아공의 리듬 앞에 무릎 꿇고 말았습니다. Vinny, Vinny. 그런데 That's why we only scored 3. 상처에 뿌려진 소금으로 골 득실까지 신경 쓰는 와중에 For us to go through to the knockout stages, we need to win by 8 goals. 결국 비니의 마무리로 8강에 합류하게 됩니다. 그런데 기쁨도 잠시. Nathan's going home. 힘들어하던 약한 남자가 더 이상 함께하지 못하고 먼저 귀국하게 되는데 Hey, 자신 때문에 비니가 밖에서 지낸다는 사실을 알고 약을 완전히 끊으려 했던 네이선이 without it, overwhelming for 급한 치료가 필요한 상황까지 와버렸죠. 한편 We'll beat Mexico in the quarterfinals. 8강전에서 멕시코를 이겨 주최국 이탈리아와 준결승을 앞두고 Did you say you're not playing? The Italian captain is Turkmen Syrian. 같은 부족과 싸울 수 없는 종교적인 이유로 알다가 출전을 거부하는데 That loses a player can borrow one from the pool. This is Roberto, and he comes from Argentina. 다행히 부족한 선수는 빌릴 수 있어 규정에 따라 로베르토가 함께하며 경기가 시작됩니다. 이탈리아가 거칠게 몰아붙이는 중에 어렵게 얻은 찬스를 날려버리고 비니의 퇴장까지. 정상적인 플레이가 불가능하자 종교적 신념까지 내려놓고 알다가 경기장으로 들어오는데 비니까지 돌아오자 한 점 차의 아슬아슬한 줄다리기는 다시 원점으로 돌아오죠. 승자를 결정하는 승부차기. 케빈의 선방으로 무너지기 시작한 균형은 아쉬운 칼의 실수로 승패의 향방을 알 수 없게 되고 모든 부담이 실린 비니의 발은 그 무게를 이기지 못하고 주저앉고 말았죠. 하지만 We might not have won the cup, but listen to that. 사람들은 단순한 승패를 넘어 끝까지 최선을 다한 선수들에게 환호를 보내주고 있습니다. 그런데 Ready? Hi, Dad. How was the assembly? I told them how you've gone to Rome to win the homeless world. 딸만은 몰랐으면 했던 현실을 들켜버린 비니는 Yo, Mal, this is on you, you know. 바닥까지 떨어진 지금의 모습을 받아들일 수 없었는데 사실 Brought him because I wanted to make amends. Vinny was a pro. You scouted him. 어린 비니를 발굴해 프로팀으로 이끌었던 사람이 바로 멜이었죠. He had the spark. We all thought he'd go all the way. 그런데 He thought he had everything, but it left him with nothing. 자신이 완벽하다고 믿어 부족한 부분을 인정하지 못해 결국 팀에서 방출되고 He's lost. To help find his way. 세상에 적응하는 법을 몰라 힘들어하는 아픈 손가락에게 다시 일어날 수 있는 길을 찾아주고 싶었죠. 하지만 3위를 결정하는 마지막 경기에 아직 도착하지 못한 비니와 선수들의 앞에는 어떤 길이 기다리는지 영화 홈리스 월드컵에서 확인하시겠습니다. Let's play football! 넷플릭스 오리지널 영화 홈리스 월드컵입니다. 원제는 더 뷰티풀 게임으로 단순히 축구 경기를 넘어 인생이라는 시합에서 두 번째 기회를 잡으려는 이들의 진정한 아름다운 게임을 담고 있습니다. 안녕하십니까 여러분. 박서준, 아이유 주연의 한국 영화 드림이 2010년 홈리스 월드컵에 처음 출전했던 대한민국 팀의 실화를 바탕으로 했다면 지금 6대0 접전이에요. 이 작품은 잉글랜드 팀의 여정을 통해 대회의 의미를 전 세계적으로 조명하고 있죠. 이야기 속 잉글랜드 선수들은 각자의 아픈 과거, 상실감, 그리고 집이 없다는 막막함 속에 살고 있지만 과거를 극복하고 새로운 미래를 향해 나아갈 수 있는 두 번째 기회를 찾고 있습니다. 특히 뛰어난 선수 비니가 팀에 합류하면서 겪는 갈등과 성장 과정을 보여주는데요. 축구장에서만은 과거의 유망주로 돌아가지만 진정한 팀원이 되기 위해 자신의 상처를 직면해야 했고 비로소 함께라는 팀의 의미를 깨닫게 되죠. 화려한 기술이나 드라마틱한 승리를 보여주기보다 서로 격려하고 다시 일어서는 의지에 초점을 맞추고
단순한 축구 영화가 아닌 새로운 도전에 대한 따뜻하고 희망찬 실화를 바탕으로 해 더욱 진정성 있게 다가오는 다시 보기 충분한 이야기. 넷플릭스 오리지널 홈리스 월드컵 추천하면서 저는 다음에 더 좋은 영상으로 찾아오겠습니다. 싸늘하다. 싫어요? 손이가 개선이 빈정상한 건 아니고요.